विश्वंदर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतै यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविदः तं नृसिंहमहं। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपः प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा राम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीबादरायणिरुवाच कृत्वा दैत्यवतं कृष्णस्य रामो यदुभिर्वृतः भूमतारयद्भारं जविष्ठं जनयन् कलिं ये कोपिताः बहुपाण्डुसुताः सपत्नैः दुर्द्योतहेरनकचक्रहणादिभिस्तान् कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान् हत्वा नृपातिरहरत् क्षितिभारमीशः भूभारराजपृतना यदुभिर्निरस्य गौतैस्वभावविरचिन्तयतः प्रमेयः मन्येव निर्ननुगतोऽप्यगतं हि भारं यद्यादवं कुलमहो अविशह्यमास्ते नैवान्यतः परिभवोऽस्य भवेत् कथञ्चित् मत्संश्रयस्य विभवोन्नहनस्य नित्यम् अन्तः कलिं यदुकुलस्य विधाय वेणुः स्तम्भस्य वह्निमिव शान्तिमुपैमि धाम। वेणु वशमिस्तम्भस्य वेणुस्तम्भस्य वेणुः निपवेणुस्तम्भस्य। एवं व्यवसितो राजन् सत्यसङ्कल्प ईश्वरः शापव्याजेन विप्राणां संजह्ने स्वकुलं विभुः समूर्त्यालोकलावण्यनिर्मुक्त्यालोचनं नृणां गीर्भिस्ता स्मरतां चित्तं पदैस्तानीक्षतां क्रियाः
आच्चित कीर्तिं सुश्लोकां वेतत्यगजंसानुभौ तमो नया करिष्यन्तीत्यगात् सम्पदमीश्वरः राजोवाच ब्रह्मज्ञानां वदान्यानां नित्यं वृत्तोपसेविनां प्रशापकतमबोधवृष्णीनां कृष्णचेतसां यन्निमित्तस वैशामो यादृशोद्विजसत्तम कथमेकात्मनां वेदकेतत्सर्वं वदस्व मे। श्रीशुक उवाच बिभ्रद्वपुस्तकलसुन्दरसन्निवेशं कर्माचरन् भुवि सुमङ्गलमाप्तकामः आस्थाय तां रममाहोदारकीर्तिः संहर्तुमिच्छतकुलं स्थितकृत्यशेषः कर्माणि पुण्यनिवहानि समङ्गलानि गायन् जगत्कलिमलापहराणि कृत्वा कालात्मना निवसता यदुदेवकीरे पिण्डार्कं समगमन् मुनयो निसृष्टाः विश्वामित्रोस्तत्कण्वं दुर्वासा भृगुरङ्गिराः कश्यपो वामदेवते वसिष्ठो नारदादयः क्रीडन्तस्तान् पप्रज्जलिमारायतनन्दनाः अवसंहृत्य पप्रज्जुर्य विनीता विनीतवत देवेशयित्वा स्त्रीवेशैः साङ्गं जाम्बवती सुतम् एषा पृच्छति वो विप्राम् अन्तर्वर्त्यस्य तीक्ष्णां पष्टुं विलज्जति साक्षात् प्रभृता मोघदर्शनाः प्रसोष्यन्ति पुत्रकामा किं स्विस्सञ्जनयिष्यति एवं प्रलब्धा मुनयस्तानोजः कुपिता नृप जनयिष्यति वो मन्दामसलं कुलनाशनं तच्छ्रुत्वा तेति सन्त्रस्ता विमुच्य सहसोदरं साम्ब सददृशस्तस्मिन् मसलं खल्वयस्वयम् किं कृतं मन्दकार्येण किं वदिष्यन्ति नो जनाः इति विपरीता गेहानादाय मुसलं ययुः तच्चौपन्नेय सदसि परिम्लानमुखश्रियः याज्ञ आविनयाञ्चक्रुः सर्वे यादवसन्निधौ श्रुत्वा मोघं विप्रशामं दृष्ट्वा च मुसलं नृपं विस्मिताभयसन्त्रस्ता बभूवरुतारकौकसः तच्चूर्णयित्वा मुसलं यदुराजस्य आहुकः समुद्रसलिले प्रास्यत् लोहं चास्यावशेषितम् ॐ। આ મુક્તિ સ્કંદ કહેવાય છે એકાદશ સ્કંદ 11માં। મુક્તિ સ્કંદના પહેલા 5 અધ્યાયમાં વિદ્યાના 5 પર્વ છે, વૈરાગ્ય, સત્સંગ, વિવેક, ભક્તિ અને તત્વજ્ઞાન એનું વર્ણન છે, જેમના દ્વારા વિદ્યાના 5 પર્વ અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશ એની નિવૃત્તિ બતાવી છે। જીવની મુક્તિનો ઉપાય આ છે। પછીના 24 અધ્યાયમાં પ્રકૃતિનું 24 બંધનોની નિવૃત્તિ બતાવી છે। એના માટે ભગવાને ઉદ્ધવજીનો ઉપદેશ કર્યો છે। અંતના 2 અધ્યાયમાં બ્રહ્મ મુક્તિનો પ્રસંગ છે। નટ નાટ્યનો પરિત્યાગ કરે તેમ શ્રી કૃષ્ણ અને બીજા યદુવંશીઓ યાદવ સ્વરૂપ નાટ્યનો પરિત્યાગ કરે છે। આમ 31 અધ્યાયમાં પણ 3 પ્રસંગોનું વર્ણન છે। પહેલા 1 થી 5 અધ્યાયમાં ભક્તિ તથા ભક્તના લક્ષણ સંબંધ દ્વારા અવિદ્યાજન્ય માયા પર વિજય પ્રાપ્ત કરીને જીવને કેવી રીતે મુક્તિ મળે છે આ વાત કહી છે। અવિદ્યાની 5 ગ્રંથિ છે, 5 ક્લેશ, અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ, અભિનિવેશ, એનાથી 5 અધ્યાયમાં જીવન મુક્તિ કહી છે। પછી 24 થી 29 અધ્યાયમાં પ્રકૃતિના 24 તત્વોની મુક્તિ કેવી રીતે થાય છે બતાવ્યું છે। અંતના 32-31માં બ્રહ્મ મુક્તિ કહી છે। બ્રહ્મના નાટ્યમાંથી નાટક પ્રવેશ ઉતારવાની વાત છે। આમ 31 અધ્યાય છે। ભગવાન યદુવંશીઓ તથા પાંડવો દ્વારા આસુરી શક્તિ સંપન્ન દૈત્ય દાનવોનો વિનાશ કરાવ્યો। અંતમાં પોતાની સ્વરૂપ સ્થિતિ માટે યદુવંશીઓ અને પાંડવોનો પણ વિરોધ કરી દીધો। આસુરી વૃત્તિ, આમાં છે દૈવ વૃત્તિ, એ પણ જ્યારે જાય ત્યારે સમાધિ થાય। આસુરી વૃત્તિ જેમ સ્વરૂપથી દૂર રાખનારી છે, દૈવ વૃત્તિ પણ દૂર રાખનારી તો છે જ। એટલે બંને જ્યારે દૂર થાય ત્યારે સમાધિ થાય। સમાધિમાં વૃત્તિ રહેતી નથી। દુસ્સંગતિનો ત્યાગ સત્સંગથી થાય છે। સ્વરૂપની સ્થિતિથી સત્સંગનો પણ ત્યાગ કરવાનો યોગ્ય છે। એક શ્લોક છે, વાંચી લઈએ। નિરસ્ત નિખિલાજ્ઞાનમ જ્ઞાન વિલક્ષણમ પૂર્ણાનંદમ કિમપી તન્નીલ રત્નમહં ભજે ઓમ। જેમાંથી બધું અજ્ઞાન ચાલ્યું ગયું છે, જે જ્ઞાન અજ્ઞાનથી વિલક્ષણ છે, એવું કોઈ કર આ નીલ રંગનું રત્ન છે, પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ, એ રત્નનું હું ભજન કરું છું। એકાદશ સ્કંદના પહેલા અધ્યાયમાં યદુવંશ ઋષિઓનો શાપ લગાવીની કથા કહેવામાં આવે છે। વ્યાસ નંદન ભગવાન શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, પરીક્ષિત, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બલરામજી તથા અન્ય યદુવંશીઓની સાથે મળીને અનેક દૈત્યનો સંહાર કર્યા અને કૌરવ પાંડવોમાં શીઘ્ર મારકાટ મચાવનાર અત્યંત પ્રબળ ક્લેશ ઉત્પન્ન કરીને પૃથ્વીનો ભાર ઉતાર્યો। કૌરવના કપટપૂર્ણ જુગારથી, જાત જાતના અપમાનોથી
દ્રૌપદીના વાળ ખેંચવા વગેરે અત્યાચારોથી પાંડવોને અત્યંત ક્રોધિત કરાવે ભગવાને. એ પાંડવોને નિમિત્ત બનાવીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બંને પક્ષોમાં એકત્ર થયેલા રાજાઓને મરાવ્યા અને આ પ્રકારે પૃથ્વીનો ભાર હલકો કર્યો. પોતાના બાહુબળથી સુરક્ષિત યદુવંશીઓના દ્વારા પૃથ્વીનો ભાર રાજા અને એમની સેનાનો વિનાશ કરીને પ્રમાણો દ્વારા જ્ઞાનનો વિષય ન થનારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વિચાર કર્યો કે લોક દૃષ્ટિથી પૃથ્વીનો ભાર દૂર થયો, પણ વસ્તુતઃ મારી દ્રષ્ટિએ હજુ દૂર નથી થયો, કારણ કે જેના પર કોઈ વિજય પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા યદુવંશીઓ હજુ પૃથ્વી પર વિદ્યમાન છે. યદુવંશ મારા આશ્રિત છે અને હાથી, ઘોડા, જનબળ, ધનબળ વગેરે વિશાળ વૈભવને કારણે ઉચ્છૃંખલ થઈ ગયા હશે. બીજા કોઈ પણ દેવતા વગેરેથી એનો કોઈ પ્રકારે પરાજય થઈ શકશે નહીં. તમે પરાજય કરો કે આખર યદુવંશીઓ પણ એ પણ જેની પાસે સમૃદ્ધિ આવે ને એ અસુર બની જતો હોય છે. અસુર અસુર રમંતી અસુરાહા. અસુરનો અર્થ છે પ્રાણ. પ્રાણ એટલે ઇન્દ્રિયો. તો ઇન્દ્રિયોમાં રમણ કરીને ઇન્દ્રિયોના ભોગવવામાં જેનું જીવન પસાર થતું છે બધા અસુરો છે. અને ભોગમાં ક્યારે રહી શકે? જયારે પૈસા હોય ત્યારે. એટલે જેમ જેમ સમૃદ્ધિ આવે, જેમ જેમ પૈસા આવે, જેમ સગવડ આવે, તેમ તેમ માણસ અસુરની તરફ ગતિ કરતો જતો હોય છે. એ બધા અસુરો થઈ ગયા છે. એટલે હવે યદુવંશીઓ પણ આટલી સગવડ મળવાને કારણે અને કૃષ્ણ ભગવાનનું રક્ષણ છે. યદુવંશીઓ પણ પૃથ્વીનો ભાર બની ગયા છે અને યદુવંશી મારાથી રક્ષિત છે. દુનિયાના બીજા કોઈ લોકો એમનો નાશ નહીં કરી શકે. તમને નાશ કરવો કેવી રીતે? તો વાંસમાં જેમ પરસ્પર ઘર્ષણ થઈને બધા વાંસ વળી જાય ને, એમ એમના અંદર અંદરનું ઘર્ષણ ઉત્પન્ન કરાવો એમને મારી નાખીશ. વાંસના મનમાં પરસ્પર સંઘર્ષથી ઉત્પન્ન અગ્નિ સમાન યદુવંશમાં પણ પરસ્પર ક્લેશ ઉભો કરીને હું શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકીશ અને પછી મારા ધામમાં જઈશ. આવો વિચાર ભગવાન કરે છે. રાજાનો ભગવાન સર્વશક્તિવાન સત્ય સંકલ્પ છે. એમણે આ પ્રકારે પોતાના મનમાં નિશ્ચય કરીને બ્રાહ્મણના શાપના બહાને પોતાના જ વંશનો સંહાર કરાવ્યો. બધાને સમેટીને પોતાના નામમાં લઈ ગયા. પરીક્ષિત ભગવાનની મૂર્તિ ત્રિલોકીના સૌંદર્યનો તિરસ્કાર કરનારી હતી. એમણે પોતાના સૌંદર્ય માધુર્યથી બધાને નેત્ર પોતાના તરફ આકર્ષિત કરી લીધા હતા. એમની વાણી, એમનો ઉપદેશ પરમ મધુર, દિવ્યાતિ દિવ્ય હતા. એમના દ્વારા એમને સ્મરણ કરનારાનું ચિત્ત એમણે ખેંચી લીધા હતા. એમના ચરણ કોણ લોકો સુંદર હતા. જેમણે એકવાર એ ચરણ ચિહ્નનું પણ દર્શન કરી લીધું છે, એની બહિર્મુખતા દૂર ભાગી ગઈ. એ કર્મ પ્રપંચથી ઉપર ઉઠી ગયો, એની સેવામાં અને ભગવાનની સેવામાં લાગી ગયો. એમણે અનાયાસ પૃથ્વીમાં પોતાની કીર્તનનો વિસ્તાર કરી દીધો, જેનો મોટા મોટા સુકવિઓ બહુ સુંદર ભાષામાં વર્ણન કર્યા છે અને કર્યા કરે છે અને કર્યા કરશે. હા, એ કૃષ્ણની લીલાઓ ત્યારથી માંડીને અને હિન્દુ મુસ્લિમ બધા જ લોકો એના પ્રેમમાં જે પડી ગયો એને મુસ્લિમ શું ને હિન્દુ શું. આ શ્રી કૃષ્ણ એ વસ્તુ છે કે એ કોઈના એ પ્રેમનું પાત્ર બની શકે છે અને જે એના પ્રેમમાં પડ્યો એ પાછો બહાર નીકળી શકતો નથી. ગયો એટલે ગયો, જેનું ગાન કર્યા જ કરે. એટલા માટે કે મારા ચાલ્યા ગયા પછી લોકો મારી કીર્તિનું ગાન કરે, શ્રવણ કરે, સ્મરણ કરે, અજ્ઞાનના અંધકારને સુગમતયા પાર થઈ જાય. આ પછી પરમ ઐશ્વર્યશાળી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ધામને ધામ માટે પ્રયાણ કર્યું. એટલે પરીક્ષિત પૂછે છે, ભગવાન યદુવંશીઓ બહુ બ્રાહ્મણ ભક્ત હતા, એ ઉદાર પણ હતા, પછી એ પોતાના કુળ વૃદ્ધોની રીતે નિરંતર સેવા પણ કરનાર હતા. સૌથી મોટી વાત એ હતી કે એમનું ચિત્ત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં લાગેલું રહેતું હતું, છતાં પણ એમણે બ્રાહ્મણનો અપરાધ કર્યો. શી રીતે થયું અને બ્રાહ્મણે શાપ એમને શા માટે આપ્યો? ભગવાનના પરમ પ્રેમી વિપ્રવર એ શાપનું કારણ શું હતું અને એનું સ્વરૂપ શું હતું? બધા યદુવંશીઓના આત્મા, સામ્ય અને પ્રિયતમ એકમાત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ હતા. પછી એમના ફૂટ કેવી રીતે પડી? બીજી દૃષ્ટિથી જોઈએ તો બધા ઋષિ એક અદ્વૈતદર્શી હતા. પછી એમને પહેલી દૃષ્ટિ કેવી રીતે થઈ કે શાપ આપ્યો? આ બધું કૃપા કરીને આપણને બતાવો. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ શરીર ધારણ કરીને જેમાં સંપૂર્ણ સુંદર પદાર્થોનો સન્નિવેશ હતો, એટલે આંખોમાં શ્રેષ્ઠ, ખભામાં શ્રેષ્ઠ, હાથ શરીર એક એક અંગ શ્રેષ્ઠ હતું. નેત્રો મૃગનયન હતા, ખભામાં સિંહસ જેવા ખભાવાળા હતા, હાથમાં હાથી કરી એટલે હાથી જેવા હાથવાળા હતા, ચરણોમાં કમળનો વિન્યાસ હતો. પૃથ્વીમાં મંગળમય કલ્યાણકારી કર્મોનું આચરણ કર્યું. એ પૂર્ણકામ પ્રભુ દ્વારકા ધામમાં રહીને ક્રીડા કરતા રહ્યા અને એમણે પોતાની ઉદાર કીર્તિની સ્થાપના કરી. જે કીર્તિ પોતે પોતાના આશ્રય સુધીનું દાન પણ કરી શકે એવી ઉદાર છે. અંતમાં શ્રી હરિએ પોતાના કુળને ઉપસંહારની ઈચ્છા કરી, કારણ કે પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવામાં ખરી આટલું જ કામ બાકી રહી ગયું હતું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પરમ મંગળમય અને પુણ્ય પાપક કર્મ કર્યા, જેમનું ગાન કરનારા લોકોને બધા કળયુગના પાપો દૂર થઈ જાય છે, નાશ થઈ જાય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મારા ડુગ્રસેનની રાજધાની દ્વારકાપુરીમાં વસુદેવજીને ઘેર યાદવનો સંહાર કરવા માટે કાળરૂપથી નિવાસ કરતા હતા. એ સમયે એમને વિદાય કરવા
કર્યા ત્યારે વિશ્વામિત્ર, અસિત, કણવ, દુર્વાસા, ભૃગુ, અંગિરા, કશ્યપ, વામદેવ, અત્રિ, વશિષ્ઠ, નારદ વગેરે મોટા મોટા ઋષિઓ દ્વારકાની પાસે જ પિંડારક ક્ષેત્રમાં જઈને નિવાસ કરવા લાગ્યા. ભગવાન આ લોકોને તમે જતા રહો, દ્વારકામાં ના રહેશો. એ પછી એક દિવસ યદુવંશના કેટલાક ઉદ્દંડ કુમારો રમતા રમતા એ પેલા ઋષિઓ પાસે જઈ પહોંચ્યા. બનાવટી નમ્રતાથી ઋષિઓને ચરણોમાં પ્રણામ કરીને પ્રશ્ન કર્યો. જાંબવતીનો પુત્ર સાંબ એને સ્ત્રીના વેશમાં સજાવીને લોકો લઈ ગયા હતા અને કહેવા લાગ્યા, બ્રાહ્મણો, આ સુંદર કજરારી આંખોવાળી સુંદરી ગર્ભવતી છે. એ આપને એક વાત પૂછવા માંગે છે, પણ પોતે જરા એને સંકોચ થાય છે. આપ લોકોનું જ્ઞાન તો અમોઘ અબાધ છે, આપ સર્વજ્ઞ છો. આ સ્ત્રીને પુત્રની લાલસા બહુ છે. હવે પ્રસવનો સમય નજીક આવી જ ગયો છે. આપ બતાવો, એને કન્યા થશે કે પુત્ર થશે? પરીક્ષિત, જ્યારે આ કુમારોએ આ પ્રકારે ઋષિ મુનિઓને છેતરવા માંગ્યા ત્યારે ભગવાનની પ્રેરણાથી ક્રોધિત થઈ ગયા અને કહેવા લાગ્યા, મૂર્ખો, એવું મૂષળ પેદા કરશે, તમારા કુળનો જે નાશ કરનારું થશે. ઋષિઓ શાપ ના આપે, પણ ભગવાનની પ્રેરણા હતી માટે એમનામાંથી નીકળી ગયો મોઢામાંથી. મુનિઓની વાત સાંભળીને બધા બાળકો બહુ ડરી ગયા. તરત સામેનું પેટ ખોલીને જોયું, એ ડૂચા બુચા ફરીને મોટું પેટ કરી લાવેલા અને પછી કે શું જન્મ છે, શાપ આપીને ખોલ્યું બધું. સામે રોઈ નીકળ્યા અંદરથી. આઈ બન્યો. હવે મોષણ નીકળ્યો હોય તો પસ્તાવો કરવા લાગ્યો, કેવા રામ રામ, આપણે કેવા અભાગ્ય છે, જુઓ તો ખરા, શું અનર્થ કરી નાખ્યો છે. હવે લોકો આપણને શું કહેશે? આ પ્રકારે બહુ જ ગભરાઈ ગયા અને મોષણ લઈને પોતાના નિવાસ સ્થાનમાં ગયા. આ સમય એમના ચહેરા ફિક્કા પડી ગયા હતા, મુખ ગરમાઈ ગયા હતા. ફરી સભામાં બધા યાદવોની સામે લઈ જઈને મોષણ રાખ્યો અને રાજા ઉગ્રસેને બધી ઘટના કઈ સંભળાવી. રાજા જયારે બધા લોકોએ બ્રાહ્મણના શાપની વાત સાંભળી અને પોતાની આંખોથી મોષણને જોયું, નહીં તો માને કે ના માને, પણ આ સાંભળ્યું તો અદભુત છે, પછી ક્યાં ના માનવાનું રહ્યું. ત્યારે બધા દ્વારકાવાસી વિસ્મિત થઈ ગયા અને ભયભીત થઈ ગયા, કારણ કે જાણતા હતા કે બ્રાહ્મણનો શાપ ખોટો નહીં પડે. યુધરાજ ઉગ્રસેને મુષળનો ચૂરે ચૂરા કરાવી નાખ્યા અને ચૂરા તથા લોખંડના બચેલા નાના કટકાઓને સમુદ્રમાં ફેંકાવ્યા. આ વિષયમાં કોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સલાહ પણ ના લીધી, કારણ કે ભગવાનની પ્રેરણા એવી જ હતી. કંઈક પણ સારું ખોટું થઈ જાય. આ બધી વસ્તુઓ હું વારંવાર બહુ જ કહું છું અને ફરીથી કહું છું કે કૃષ્ણાનંદ સ્વામીજી મહારાજ કે જીવનનો એક થાંભલો, એક શું નહીં, એક ખીલો હોવો જોઈએ. આઈ થિંક એક જગ્યાએ એવું હોવું જોઈએ કે જ્યાં એને પૂછીને આપણે કરીએ જ, એ ના કે એટલે ના ને હા કે એટલે હા. આવી એક જગ્યા હોવી જ જોઈએ જીવનમાં. અને એને આગળ કોઈ પશુ જ પછી આમ આમ એટલે આમ કરવું, આમ ના કરવું, અમુક વખતે કરો, અમુક વખતે ના કરવું, આવું કશું હોય જ નહીં. બિન શરતી સ્વીકાર એક જગ્યાએ હોવી જોઈએ જ્યાં બિન શરતી સ્વીકાર. થોડો પાણી પી લો. હું જે કરતા બિન શરતી સ્વીકાર કરી શકું. મને હા કે એટલે ગમે તે ઉપરથી પડવાનો એ કેમ ના હોય. મને કહ્યું કે પડ એટલે હું પડું. ત્યારે મને રોજ યાદ આવશે ગરમ પાણી લાવું સારું, પણ પીવું ત્યારે યાદ આવે, પછી નથી યાદ આવતો. એક જગ્યા એવી હોવી જોઈએ ખીલો કે હા એટલે હા ને ના એટલે ના. નહીતર તો આપણા મનના તુક્કાથી પછી તો બીજો આપણો નિર્ણય કોણ? આઈ થિંક આઈ શુડ ડુ ધીસ, આઈ ડોન્ટ થિંક આઈ શુડ ડુ. મારું મન નથી માનતું, બસ પછી ફૂટપટ્ટી આટલી જ રહી ને. મહારાષ્ટ્ર કહે છે કે મન એક માણસને પેલા નંબર આવતા હતા, એ નંબર એટલે શું મને બહુ સમજ નથી પડતી, પણ કશાકના નંબર, હા એટલે વરલી મટકા કીધા, પછી મને સમજ નથી પડતી મટકા એટલે શું. ઇવન જુગાર આઈ ડુ નોટ નો. એટલે મને બહુ સમજ નથી પડતી, પણ એ વાત કરતા હતા કે નંબર એક માણસને સપનામાં આવતો હતો અને નંબર સાચો જ પડે એટલે બહુ પૈસા મળતા જાય એને.
પણ એક દાડો નંબર ખોટો પડે ને બધું કમાયેલું ધોઈ નાખ્યું. સપને મન કી माना करोगे तो एक न एक दिन जाकर गड्ढे में गिरा देगा. મન નો માન્યો ઘણી વાર સાચો પડી શકશે, પણ કોઈક દાડો આવશે જ્યારે એ તમને ખાડામાં ફેંકશે અને જેટલું ચડાવશે એના કરતા અનેક ગણા નીચે ફેંકી આપશે. એટલે મનનો ભરોસો રાખીને ચલાય જ નહીં. કોઈક આપણે માટે એવો ટેકો હોવો જ જોઈએ જ્યાં હંમેશને માટે પણ હું આજ્ઞાનું પાલન કરનાર શાસિત હોઉં, હું શાસન સ્વીકારવા વાળો હોઉં. એ મારું જીવન મારા તુક્કા પર, એ તો મને જો કે કલ્પના જ નથી વસ્તુની કે આપણે આપણી સ્વચ્છંદતાથી જ ફરતા હોઈએ કે મારો બધા નિર્ણય હું જ કરું, મને તો ફાવે તો જો, ના ફાવે ના જો, ફાવે તો કરું, ના ફાવે ના કરું. હશે પણ મને એની ટ્રેનિંગ નથી એટલે હું નથી જાણતી. હું તો ખાસ માનું જ છું કે જીવનમાં એક શાસન હોવું જ જોઈએ, ગમે તે વસ્તુ વિશે હોવું જોઈએ. આ લોકોએ શ્રી કૃષ્ણને ના પૂછ્યું, આટલું બધું થયું, સાંભળ્યું, નીકળ્યું, તોડ્યું ફોડ્યું, નાખ્યા સમુદ્રમાં, તો નાશ પૂછ્યો. ક્યાંક તો પૂછવું છે ને આમ. એટલે એવી આપણી જગ્યા હોય કે આપણે ગમે તેટલું પાપ કર્યા પછી પણ કહી દઈએ મેં પાપ કર્યું છે, તો બધું ઉકેલ નીકળશે. પણ છુપાઈ રાખવાથી શું થવાનું છે? અને એવી સુરક્ષા આપણને એવી એશ્યોરન્સ હોય કે મા બાપ પણ કદાચ આપણને ગાળો દઈને કાઢી મૂકશે, એવું ક્યારેક કશું ખોટું સાચું થઈ ગયું તો સ્વજનો અને સમાજની બીજી ચિંતા હશે, મહાત્મા નથી ચિંતા. એટલે મહાત્મા રક્ષણ આપી શકશે, મહાત્મા આશીર્વાદ આપી શકશે, ભલું ઈચ્છી શકશે, ઉપાય બતાવી શકશે. અને એટલા માટે આપણે હંમેશા એ પ્રકારનું આશ્રય સ્થાન હોવું જ જોઈએ. તો આ લોકો શ્રી કૃષ્ણને કહી શક્યા હોત કે આવું થઈ ગયું છે, હવે શું? તો ભગવાનની પ્રેરણા આવી હતી એટલે સૂઝ્યું જ નહીં અને પૂછવા ના ગયા. પેલો ફેંકી દીધું સમુદ્રમાં. પરીક્ષિત એ લોખંડ અહીંથી બાકી છે 22મા શ્લોકથી. કશ્ચિન મત્સ્યોગ્રસિત લોહમ ચૂર્ણાનિ તરલૈસ્તતઃ પુષ્યમાનાનિ વેલાયામ લગ્નાન્યાસન કિલૈરકાઃ મત્સ્યો ગૃહીતો મત્સ્યગ્નૈર્જાલૈર્નાન્યૈ સહાર્ણવૈ તસ્યોદરગતં લોહમ સસત્ય લુપ્તકો કરોત ભગવાન્યાત સર્વાર્થ ઈશ્વરોપિ તદન્યથા કર્તુમ નૈચ્છતિ પ્રશાપમ કાલરૂપ્યન્વમોદત. ઓમ. પરીક્ષિત, લોખંડના ટુકડાની એક માછલી ગળી ગઈ અને એના જે ચૂરા હતા તરંગણ સાથે વહેતા વહેતા સમુદ્રના કિનારે આવી લાગ્યા. થોડાક દિવસોમાં એરક કાંટ વગરનો એક ઘાસના રૂપમાં પેલા ચૂરા હતા તે ઉગી આવ્યા. માછલી મારનારા માછીમારોએ સમુદ્રમાં દૂરથી માછલીઓ સાથે એ માછલીને પણ પકડી, જેના પેટમાં લોખંડનો ટુકડો હતો. એને ચરા નામના વ્યાધે પોતાના બાણના ધાર ઉપર લગાડ્યો. ભગવાન બધું જાણતા હતા કે આ શાપને ઉલટાવી શકતા હતા, છતાં પણ એમણે એવું કરવાનું ઉચિત ના માન્યું. કાળ રૂપધારી પ્રભુએ બ્રાહ્મણના શાપને અનુમોદન જ આપ્યું. આમ તો બધું એમની યોજના પ્રમાણે ચાલતું હતું. એટલે જે કંઈ થયું તેમને, કારણ કે એમને નાશ કરાવો યાદવકુળનો, માટે એમની યોજના હતી. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे प्रथमोऽध्यायः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. આ બંધ છે, બંધ કરી દે, મને તો ઉટાડવાની છે. એનાથી ઓછું નહીં થાય. થઈ ગયો અવાજ આવે. થઈ જશે.
श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री अवतार शरणं मम श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः श्री शुक उवाच गोविन्द भुज गुप्तायां पार्वत्यां कुरुद्वः नारदोपीक्षं कृष्णोपासनलालसः को नु राजनिन्द्रियवान् मुकुन्दचरणाम्बुजं न भजेत् सर्वतो मृत्युरूपास्य ममरोत्तमैः तमेकदा तु देवर्षिं वसुदेवो गृहागतम् अर्जितं सुखमासीनम् अभिवाद्येदमब्रवीत् वसुदेव उवाच भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पितॄत्तमश्लोकवर्त्मनां भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च साधूनां पादशामच्युतात्मनां भजन्ते यथा देवान् देवा अपि तथैव तान् छायैव कर्म सचिवाः साधवो दीनवत्सलाः ब्रह्मं तथा विपृच्छामो धर्मान् भागवतां स्तव यान् श्रुत्वा श्रद्धयामर्त्य मुच्यते सर्वतोपयात् अहं किल पुराणन्तं प्रजार्थो विमुक्तिदम् अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया यथा विचित्रव्यसनात् भवद्भिर्विश्वतोपयात् मच्चे मह्यञ्जसैवद्धा तथा नश्याति सुव्रत। श्रीशुक उवाच राजन्येव प्रश्नो वसुदेवेन धीमता प्रीतस्तमाह देवर्षिर्हरिः संस्मारितो गुणैः। ओम ગેઇન ના વધારીશ બરાબર. બીજા અધ્યાયમાં વસુદેવજીની પાસે શ્રી નારદજી આવે છે અને એમને રાજા જનક નવ યોગેશ્વરનો સંવાદ સંભળાવે છે. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કુરુનંદન દેવર્ષિ નારદના મનમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સન્નિધિમાં રહેવાની બહુ લાલસા હતી. આજથી એ શ્રી કૃષ્ણના નિજ ભાવથી સુરક્ષિત દ્વારકામાં જ્યાં દક્ષ વગેરેના શાપનો કોઈ ભય નહોતો. પ્રજાપતિના પુત્રોને સાધુ બનાવી દીધેલા ને એટલે દક્ષ શાપ આપેલો કે એક જગ્યાએ ઉભા નહીં રહી શકે. એ શાપને કારણે ક્યાંય રહી શકે નહીં ફર્યા કરતા હતા. પણ એ શાપની અસર દ્વારકામાં નહોતી કારણ કે ભગવાનના ભાવથી સુરક્ષિત હતી દ્વારકા. એટલે દ્વારકામાં આવી પાછા રહ્યા કરતા હતા. ત્યાં શાપનો ભય નહોતો એટલે વિદાય કર્યા પછી પાછા ફરી આવે ત્યાં રહેતા હતા. રાજાને એવા કોણ પ્રાણી છે જેને ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત હોય અને છતાં ભગવાનના બ્રહ્મા વગેરે મોટા મોટા દેવતાઓના પણ ઉપાસ્ય ચરણ કમળોની દિવ્ય ગંધ મધુર મકરંદ રસ અલૌકિક રૂપ માધુરી સુકુમાર સ્પર્શ અને મંગળમય ધ્વજનું સેવન ના કરવા ઈચ્છે કોનો રાજન ઇન્દ્રિયવાન મુકુંદ ચરણાંબુજમ ન ભજેત. હે રાજન ઇન્દ્રિય વાળો માણસ કોણ એવો હોય? આંખ ના હોય ન જોઈ જુદી વાત છે, કાન ના હોય ન સાંભળી જુદી વાત છે. આંખ ના કાન હોય ને તો પણ ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ ભગવાનના સ્વરૂપના દર્શનમાં શ્રવણ વગેરેમાં ના કરે ઇન્દ્રિય વાળો કોણ માણસ આવો હોઈ શકે? જે ભગવાનના મંગળમય ધ્વજનું સેવન ના કરવા ઈચ્છે. કારણ કે બિચારો પ્રાણી બધી બાજુથી મૃત્યુથી ઘેરાયેલો છે. એક દિવસની વાત છે, દેવર્ષિ નારદ વસુદેવજીને ઘેર પધાર્યા. વસુદેવજી એમનું અભિવાદન કર્યું અને આરામથી બેસી ગયા. પછી વિધિપૂર્વક એમની પૂજા કરી. આ પછી પ્રણામ કરીને એમને આ પ્રકારે પૂછ્યું. વસુદેવજી કહે છે સંસારમાં માતા પિતાનું આગમન પુત્રો માટે અને ભગવાનની તરફ અગ્રસર થનારા સાધુ સંતોનું પદાર્પણ પ્રપંચમાં ખોવાયેલા દિન દુઃખીઓના માટે બહુ સુખક અને બહુ મંગળમય હોય છે. પણ હે ભગવાન, આપ સ્વયં ભગવાનમય છો, ભગવત સ્વરૂપ છો. આપનો ચાલવા ફરવાનો તો સમસ્ત પ્રાણીઓના કલ્યાણ માટે જ હોય છે. દેવતાઓનું ચરિત્ર પણ ક્યારેક પ્રાણીઓના માટે દુઃખના હેતુ તો ક્યારેક સુખના હેતુ બને છે. દેવતાઓ તો જાત જાતનું કરે પોતાના સ્વાર્થ પશ્ચાત, પણ મહાત્માનો સ્વાર્થ નથી હોતો. એટલે આપ હંમેશા કલ્યાણ માટે જ કરો છો. પરંતુ આપના જેવા ભગવત પ્રેમી પુરુષ છે જેમનું હૃદય પ્રાણ જીવન બધું ભગવાનમય થઈ ગયું છે. એમની પ્રત્યેક ચેષ્ટા સમસ્ત પ્રાણીઓના કલ્યાણ માટે જ હોય છે. જે લોકો દેવતાઓનું જે પ્રકારે ભજન કરે છે દેવતાઓ પણ પડછાયાની જેમ બરાબર એવી રીતે ભજન કરનારાઓને ફળ આપે છે. કારણ કે દેવતા કર્મના સચિવ છે, કર્મનો અધીન છે. કર્મ જેવું કરશે એવું દેવતા ફળ આપશે. દેવતાનું ક્ષેત્ર આટલું છે, કર્મ અનુસાર ફળ આપવાનું. પણ સત્પુરુષો દિનવત્સલ હોય છે, અર્થાત જે સાંસારિક સંપત્તિ અને સાધનથી પણ હીન છે એમને અપનાવતા હોય છે.
એ બ્રહ્મન જો કે અમે આપના શુભાગમન અને શુભ દર્શનથી કૃતકૃત્ય થઈ જ ગયા છે, છતાં પણ આપને એ ધર્મોના સાધનોના સંબંધમાં પ્રશ્ન કરી રહ્યા છીએ જેમને મનુષ્ય શ્રદ્ધાથી સાંભળીને તેને બધી તરફથી ભયદાયક સંસારમાંથી મુક્તિ મળી જાય છે. આગલા જન્મમાં મેં મુક્તિ આપનાર ભગવાનની આરાધના કરી હતી, પણ એટલા માટે નહીં કે મને મુક્તિ મળે. મારી આરાધનાનો ઉદ્દેશ્ય હતો કે મને પુત્રમાં ભગવાન પ્રાપ્ત થાય. એ સમય મેં ભગવાનની લીલાથી મુક્ત થઈ રહ્યો હતો. એ સુવ્રત, હવે આપ મને એવો ઉપદેશ કરો જેથી હું આ જન્મ મૃત્યુનો ભયાનક સંસારમાંથી, જેમાં દુઃખને પણ સુખનો વિચિત્ર અને મોહક રૂપ ધારણ કરીને સામે આવે છે, બોલો, અનાયાસ પાર થઈ જવું. માણસો દુઃખ મળે છે ને માણસોને, નિયમ એવો છે કે માગે વગર વસ્તુ ના મળે. બરાબર, માગીએ તો જ મળે. એનો કે દુઃખ પણ માગ્યું જ હશે, પણ દુઃખ માગે કોઈ તો શું થયું હશે? એટલે કહે છે કે દુઃખ પણ સુખનો વેશ લઈને જ આવે છે. મને સુખ લાગે છે, પછી આ કેમ આવ્યું? પછી ખબર પડે કે મેં આ માગ્યું તો એટલે આવ્યું. માગ્યા સિવાય કશું આવતું જ નથી, બધું માગેલું જ આવે છે. પણ માગીએ ત્યારે બહુ સારું લાગતું હોય છે, આવે ત્યારે ખબર પડે કે આ તો આવું નીકળ્યું. બધી વસ્તુ એટલે બધી વસ્તુ એવી જ હોય. ચલાવી લે આખી જિંદગી જુદી વાત છે, પણ જઈએ તો જઈએ ક્યાં? બહુ રિસ્કી વસ્તુ હોય છે આ બધી. એ ખબર હતી શાસ્ત્રો નક્કી કરી આપ્યું કે આટલી વસ્તુમાં કોઈ ફેરફાર નહીં ચાલે, તો ચલાવી છે આખી જિંદગી, નહીં તો ટક્યું ના હોય કશું. માણસને પસંદગી હોય તો પસંદગીનો વિકલ્પ હોય તો વિકલ્પનો ઉપયોગ કરી જ નાખે. વિકલ્પ ના હોય તો જ પછી ચાલે. તો આ સંસારથી અનાયાસ પાર થઈ જવો ઉપદેશ મને આપો. શુકદેવ મહારાજ છે, રાજન, બુદ્ધિમાન વસુદેવજીએ ભગવાનના સ્વરૂપ અને ગુણ આદિના શ્રવણના અભિપ્રાયથી આ પ્રશ્ન કર્યો હતો. દેવર્ષિ નારદ એમનો પ્રશ્ન સાંભળીને ભગવાનનો ચિંતન અનંત કલ્યાણમય ગુણનું સ્મરણ કરવામાં તન્મય થઈ ગયા અને પ્રેમ અને આનંદમાં ભરાઈને વસુદેવજીને કહેવા લાગ્યા. 11મા શ્લોકથી વાંચો. બરાબર. નારદ ઉવાચ સમ્યગેતદ વ્યવસિતં ભવતા સાત્વતર્ષભ તત્ પૃચ્છસે ભાગવતાન ધર્માં ત્વં વિશ્વભાવનાન શ્રુતોનુપશ્રિતો ધ્યાત આદૃતો વાનમોદિતઃ સદ્યઃ પુનાજ સદ્ધર્મો દેવ વિશ્વદ્રુહોપિઃ ત્વયા પરમ કલ્યાણ પુણ્ય શ્રવણ કીર્તનઃ સ્મારિતો ભગવાનદ્ય દેવો નારાયણો મમ અત્રાપ્યુદાહરન્તિમમ ઇતિહાસં પુરાતનમ આર્ષભાણાં ચ સંવાદં વિદેહસ્ય મહાત્મનઃ પ્રિયવ્રતો નામ સુતો મનસ્વાયંભુવસ્ય યઃ તસ્ય પિતૃસ્તતો નાભ્ય ઋષભસ્તત્સુતસ્મૃતઃ તમાહોર્વાસુદેવાંશં મોક્ષધર્મવિવક્ષયા અવતીર્ણં સુતશતશં બ્રહ્મપારગમ તેષાં વै પરતો જ્યેષ્ઠો નારાયણપરાયણः વિખ્યાतं વર્ષમેતદ્યत् નામ્ના ભારતમદ્ભુतं સભુક્તભોગાં त्यक्त्वेमां निर्गतस्तपसा हरिम् उपासीनस्तत्पदवीं लेभे वैजन्मभिस्त्रिभिः तेषां नवनवद्वीप पतयोऽस्य हमन्ततः कर्मतन्त्रप्रणेतार एकाशीतिर्विजातयः नवा भवन्महाभागाम्नयो यर्थशंसिनः श्रवणावातरशना आत्मविद्याविशारदाः कविर्हरिरन्तरिक्षप्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रोत द्रुमिलश्चमसः करभाजनः त एते भगवद्रूपं विश्वं सदसदात्मकम् आत्मनोऽप्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरणमहीम् अव्याहते श्रीगतयस्तुरसिद्धसाध्य गन्धर्वयक्षनरकन्नरनागलोकान् मुक्ताः शरन्ति मुनिचारणभूतनाथ विद्याधरद्विजगवाम्बुवनानि कामम् त एकदा निमेषन्त्रमुपजग्मुर्यदृच्छया वितायमानं ऋषिभिरजनाभे महात्मनः तान् दृष्ट्वा सूर्यसङ्काशान् महाभागवतान् नृपः यजमानोऽग्नयो विप्राः सर्व एवोपस्थस्थिरे विदेहस्तान् विप्रेत्य नारायणपरायणान् प्रीतः सम्पूजयाञ्चक्रे आसनस्थान् यथाहतः तान् रोचमानान् स्वरुचान् ब्रह्मपुत्रोपमान्नव पप्रच्छ परमप्रीतः प्रश्रयावनतो नृपः विदेह उवाच मन्ये भगवतः साक्षात् पार्षदान् विष्णुर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति दुर्लभो मां श्रुतेयो देहिनां ज्ञानगोचर तथापि दुर्लभं मन्ये लोकप्रियदर्शनं यदिन श्रुतयेक्षां ये प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यच ओम्
નારદજી કહે છે, દોષ શિરોમણી, તમારો નિશ્ચય બહુ સુંદર છે, કારણ કે એ ભાગવત ધર્મના સંબંધમાં છે, જે આખા વિશ્વને જીવન દાન કરનાર છે, પવિત્ર કરનારો છે. વસુદેવજી, આ ભાગવત ધર્મ એક એવી વસ્તુ છે જેને કાનોથી સાંભળીએ, વાણીથી ઉચ્ચારીએ, ચિત્તથી સ્મરણ કરીએ, હૃદયથી સ્વીકાર કરીએ, અથવા કોઈ એનું પાલન કરવા જતો હોય તેનું અનુમોદન કરીએ, એટલા માત્રથી મનુષ્ય એક ક્ષણે પવિત્ર થઈ જાય છે. ચાહે ભગવાનનો આખા સંસારનો દ્રોહી કેમ ના હોય. જેમના ગુણ લીલા અને નામ વગેરેનું શ્રવણ તથા કીર્તન પચિતોને પણ પાવન કરનારું છે, એ પરમ કલ્યાણ સ્વરૂપ મારા આરાધ્ય દેવ ભગવાન નારાયણનું તમે આજે મને સ્મરણ કરાવ્યું છે. વસુદેવજી, તમે મને પ્રશ્ન જે કર્યો છે તેના સંબંધમાં સંત પુરુષ એક પ્રાચીન ઇતિહાસ કહેતા હોય છે. ઇતિહાસ આવો છે, ઋષભના પુત્ર એટલે ક્યાંક એવું હતું કે આખર નારદજી તો ભગવાનના ચેલા ને, અને ભગવાન એટલે વસુદેવજીનો દીકરો, દીકરાના ભાઈબંધ પર વિશ્વાસ કેટલો પડે, બરાબર? એટલા માટે નારદજી પોતાની તરફથી વાત નથી કરતા અને એ કોઈકનું કહેલું કહે છે. અત્ર ઉદાહરણથી ઇતિહાસમ પુરાતનમ, આ પુરાણો ઇતિહાસ આવો છે, એ હું તમને સંભળાવું છું. એ ઇતિહાસ આવો છે, ઋષભદેવના પુત્ર નવ યોગેશ્વરો અને મહાત્મા વિદ્યાનો શુભ સંવાદ. તમે જાણો છો કે સ્વયંભૂ મનુના એક પ્રસિદ્ધ પુત્ર હતા પ્રિયવ્રત. પ્રિયવ્રતના અગ્નિધ્ર નાભીના પુત્ર થયા ઋષભ. શાસ્ત્રોમાં એ ભગવાન વાસુદેવનો અંશ કહેવાયો છે. મોક્ષ ધર્મનો ઉપદેશ કરવા માટે એમનો અવતાર થયો હતો. એના 100 પુત્ર હતા. બધા 100 પુત્રો વેદોના પારદર્શી વિદ્વાન હતા. એમાં સૌથી મોટા હતા રાજર્ષિ ભરત. એ ભગવાન નારાયણના પરમ પ્રેમી ભક્ત હતા. એમના નામથી આ ભૂમિખંડ જે પહેલા અજનાબ વર્ષ કહેવાતો હતો, ભારત વર્ષ કહેવામાં માંડ્યો. આ ભારત વર્ષ એક અલૌકિક સ્થાન છે. રાજર્ષિ ભરતે આખી પૃથ્વીનો રાજ્ય ભોગ કર્યો, પરંતુ અંતમાં એને છોડીને વનમાં ચાલ્યા ગયા. ત્યાં તપસ્યા દ્વારા ભગવાનની ઉપાસના એમણે કરી અને 3 જન્મમાં એમણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા. ભગવાન ઋષભદેવ જે શેષ 99 પુત્રોમાં 9 પુત્ર આ ભારત વર્ષના ચારે તરફ રહેલા 9 દ્વીપોના અધિપતિ થયા. 81 પુત્ર કર્મકાંડના રચયિતા બ્રાહ્મણ થઈ ગયા. બાકીના 9 સંન્યાસી થયા. એ બહુ ભાગ્યશાળી 9 હતા. એમણે આત્મવિદ્યાનું સંપાદનમાં બહુ પરિશ્રમ કર્યો અને વાસ્તવમાં એ બહુ નિપુણ પણ થયા. એ પ્રાય દિગંબર જ રહેતા હતા અને અધિકારીઓને પરમાર્થ વસ્તુનો ઉપદેશ કરતા હતા. એમના નામ હતા કવિ, હરિ, અંતરિક્ષ પ્રબુદ્ધ, પિપ્પલાયન, આવિર્હોત્ર, દ્રુમિલ, ચમસ અને કરભાજન. એ આ કાર્યકારણ અને અભ્યક્ત ભગવદ રૂપ જગતને પોતાના આત્માથી અભિન્ન અનુભવ કરતા હતા અને પૃથ્વી પર સ્વચ્છંદ વિચરણ કરતા હતા. એમને માટે ક્યાંય રોકટોક નહોતી. એ જ્યાં ઈચ્છે ત્યાં ચાલે જતા. દેવતા, સિદ્ધ, સાધુ, ગંધર્વ, યક્ષ, મનુષ્ય, કિન્નર અને નાગોના લોકોમાં તથા મુનિચારણ, ભૂતનાથ, વિદ્યાધર, બ્રાહ્મણ અને ગાયોના સ્થાનોમાં સ્વચ્છંદ વિચરણ કરતા હતા. વસુદેવજી એ બધા જ જીવન મુક્ત પુરુષો હતા. એકવારની વાત છે, અજના ભારત વર્ષમાં વિદયરાજ મહાત્મા નિમિ મોટા મોટા ઋષિઓ દ્વારા એક મહાન યજ્ઞ કરાવી રહ્યા હતા. આગળ કહેલા યોગેશ્વર સ્વચ્છંદ વિચરણ કરતા કરતા એમને યજ્ઞમાં જઈ પહોંચ્યા. વસુદેવજી એ યોગેશ્વર ભગવાનના પરમ પ્રેમ ભક્ત અને સૂર્ય સમાન તેજસ્વી હતા. એનું જોઈને રાજા નિમિ, આહવનીય વગેરે મૂર્તિમાં અગ્નિ, ઋત્વિજ વગેરે બ્રાહ્મણ બધા જ એમના સ્વાગતમાં ઉભા થઈ ગયા. વિદયરાજ નિમિ એમને ભગવાનના પ્રેમી જાણીને યથાયોગ્ય આસન પર બેસાડ્યા અને પ્રેમ તથા આનંદથી ભરાઈને વિધિપૂર્વક એમની પૂજા કરી. નવ યોગેશ્વર પોતાના અંકોની કાંતિથી એ પ્રકારે ચમકતા હતા જાણે સાક્ષાત બ્રહ્માજીના પુત્ર સનકાદિ મુનીશ્વર જ હોય. રાજા નેમિ આ વિનયથી ચૂકીને પરમ પ્રેમ સાથે એમને પ્રશ્ન કર્યો. વિદયરાજ નિમિ કહે, ભગવાન, મધુસૂદન ભગવાનના પાર્ષદ જ છો, કારણ કે ભગવાનના પાર્ષદ સંસારી પ્રાણીને પવિત્ર કરવા માટે વિચાર કર્યા કરતા હોય છે. જીવોને માટે મનુષ્યનું શરીર પ્રાપ્ત થવું દુર્લભ છે. જે પ્રાપ્ત થઈ પણ જાય તો પ્રતિક્ષણ મૃત્યુનો ભય માથા પર સવાર રહે છે, કારણ કે શરીર ક્ષણભંગુર છે. આથી અનિશ્ચિત મનુષ્ય જીવનમાં ભગવાનના પ્યારા અને એમના પ્યાર કરનાર ભક્તજનોના સંતોના દર્શન થવા તો વધારે દુર્લભ છે. આથી ત્રિલોક પાવન મહાત્માઓ, અમે આપ લોકોને પ્રશ્ન કરીએ છીએ કે પરમ કલ્યાણનું સ્વરૂપ શું છે, એનું સાધન શું છે? આ સંસારમાં અડધી ક્ષણનો સત્સંગ પણ મનુષ્ય માટે પરમ નિધિ છે. સો ક્ષણાર્ધોપી સત્સંગ શિવર્તિન્દ્રનામ, તો અડધી ક્ષણનો સત્સંગ પણ મનુષ્ય માટે શિવથી ખજાના રૂપ હોય છે. યોગીશ્વરો, જો અમે સાંભળવાના અધિકારી હોઈએ તો કૃપા કરીને આ ભાગવત ઉપદેશ કરો, કારણ કે એનાથી જન્માદિ વિકારથી રહિત એક રસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રસન્ન થઈ જાય છે અને ધર્મનું પાલન કરનાર શરણાગત ભક્તોને
પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પણ કરી નાખે છે. હવે આપણે 32મા શ્લોકથી વાંચીએ. શ્રી નારદ ઉવાચ એવં તે નિમિના પૃષ્ટા વસુદેવ મહત્તમાઃ પ્રતિપૂજ્ય બ્રુવन् પ્રીત્યા સસદસ્ય દ્વિજં રૂપં. કવિરુવાચ મન્યે કુતશ્ચિત ભયમચ્યુતસ્ય પાદાંબુજોપાસનમત્ર નિત્યં ઉદ્વિગ્નબુદ્ધિરસદાત્મભાવાत् વિશ્વાત્મનો યત્ર નિવર્તતેભિઃ એવૈ ભગવતા પ્રોક્તા ઉપાયાયાત્મલબ્ધયે પંચઃ પુંસાં વિદુષાં વિદ્ધિ ભાગવતાન હિતાન યાનાસ્થાય નરો રાજન ન પ્રમાદ્યેત કર્હિચિત ભાવં નિમિલ્યમાનેત્રે નસ્ખલેન્ન પતેદિહ કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વા समर्पयेत् वयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्यय स्मृतिः तन्माययातो बुधनाभजेत्तं भक्त्यैषं गुरुदेवतात्मा अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्वयोः ध्यातुर्धिया स्वप्नमनोरथो यथा तत्कर्मसङ्कल्पविकल्पकं मनः बुधो निरुध्यादभयं ततः स्यात् श्रुवन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणेः जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि कयमिनो विचरेण सङ्गः एवं कृतः सप्रिय उच्चैः रौतिकायति उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः खम्पायमग्निं सलिलं महीं च ज्योतिंषि सत्त्वानि दशोद्रुमादीन् सरित्समुद्रांश हरेः शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिः अन्यत्र चैष्टत्रिक एककालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्युः पुष्टिः क्षुदपायोऽनुघासम् इत्यच्युताङ्घ्रिं भजतोऽनुवृत्य भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजन् ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात्. દિવસ નારદ મુનિ કહે છે, વાસુદેવજી, રાજા નેમિએ ભગવત પ્રેમી સંતોને આ પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે લોકોએ બહુ પ્રેમથી એમને અન્ય પ્રશ્નનું સન્માન કર્યું અને સદસ્ય તથા ઋતુજોની સાથે બેઠા રાજા નેમિને કહેવા લાગ્યા. નવ યોગેશ્વરથી પહેલું નામ કવિ છે. કવિ શબ્દનો અર્થ સહજ સ્વભાવથી સત્ય વસ્તુનું વર્ણન કરનારું નામ કવિ હોય છે, અથવા કમ સુખમ ભાતિ સુખનો વિસ્તાર કરનારને કવિ કહેવાય છે, અથવા ઈશાવાસ્યમાં કબીર મનીષીર પરિભુ સ્વયંભૂ હું. કવિ શબ્દ ક્રાંત દ્રષ્ટા માટે કહેવાય છે, સ્વયં પરમાત્મા જ કવિ છે. કવિ નામના યોગેશ્વર પહેલા કહે છે, રાજન, ભક્તજનોના હૃદયમાંથી જ્યારે દૂર ન થનાર અચ્યુત ભગવાનના ચરણોની નિત્ય નિરંતર ઉપાસના જ સંસારમાં પરમ કલ્યાણ આત્યંતિક ક્ષેમ છે. મનને અકુતોચિત ભયમ અચ્યુતસ્ય. તો આ દવા એવી સરસ છે કે ભયની ચિંતા નથી એની અંદર. બીજી દવા ખાવ તો ચિંતા થાય કે ભાઈ શું થશે, આમાં ચિંતા નથી. પાદાંબુજો ઉપાસના માત્ર નિત્યમ. રોગની દવા કઈ છે કે ભગવાનના ચરણ કમળની ઉપાસના કરવી. રોગનું લક્ષણ કયું છે? ઉદ્વિગ્ન બુદ્ધિ, બુદ્ધિમાં ઉદ્વેગ જન્મતો હોય. રોગનું કારણ શું છે? અસદ આત્મભાવાત, અસદમાં બુદ્ધિ, અસદમાં અહમ બુદ્ધિ થતી હોય જળમાં, એ રોગનું કારણ છે. રોગની નિવૃત્તિનું લક્ષણ શું છે? વિશ્વાત્મા યત્ર નિવર્તતેભિઃ, જ્યાં રોગની ભય પણ દૂર થઈ જાય છે, એ નિવૃત્તિનું લક્ષણ છે. તો અહીં કહે છે, ભક્તજનના હૃદયથી ક્યારે દૂર ન થનાર અચ્યુત ભગવાનના ચરણો નિત્યાનંદ ઉપાસના એ સંસારનું પરમ કલ્યાણ આત્યંતિક ક્ષેમ છે અને સર્વતા ભય શૂન્ય છે. અહીં વાત નિશ્ચિત બધી છે. દેહ કે વગેરે તુચ્છ અને અસત પદાર્થમાં અહંતા અને મમતા થઈ જવાને કારણે જે લોકોની ચિત્તવૃત્તિ ઉદ્વિગ્ન થઈ રહી છે, એમનો ભય પણ આ ઉપાસના અનુષ્ઠાન કરવાથી પૂર્ણતઃ નિવૃત્ત થઈ જાય છે. જુઓ, એક ક્ષણ માટે પણ આ સ્થાન સમય દૃશ્યનો ખ્યાલ છોડીને ધ્યાન કરો કે આ વૃંદાવન ધામ છે. અત્યારે જે સ્થળમાં જે સમયમાં છે ભૂલી જઈએ અને એક ક્ષણ માટે ધ્યાન કરી કે આ વૃંદાવન ધામ છે. યમુના વહી રહી છે, મુરલી મનોહર પિતાંબર શ્યામ સુંદર મંદ મંદ મુસ્કાન કરી રહ્યા છે, ઠુમક ઠુમક ચાલતા તમારી સામે આવી રહ્યા છે, અથવા તમને પોતાની પાસે બોલાવી રહ્યા છે. ક્ષણભર પણ આ ચિંતન કરો. જુઓ, મનમાં કોઈ દુઃખ રહે છે, એક ક્ષણ માટે આંખો બંધ કરીને ચિંતન કરીએ કે વૃંદાવન ધામ છે. શ્રી કૃષ્ણ
નાના બાળક છે, પિતાંબર ધારણ કર્યો છે, પગમાં સાંકળા છે, કમર પર કંદોરો છે, ગળામાં કૌસ્તુભ મણિ અને પેલી વનમાળા લટકી રહી છે, વક્ષસ્થળ પર શ્રી ચિહ્ન છે અને ભગવાન ઠમક ઠમક ચાલતા મારી સામે આવી રહ્યા છે. આ ક્ષણ પણ ધ્યાન કરવાથી ઉદ્વેગ મનમાં રહેશે કે અશાંતિ કે દુઃખ રહી શકે છે, નથી રહેતું. આટલી વારમાં જયારે દુઃખ જતું રહેતું હોય તો 5 મિનિટ 5 કલાક કરો, એમાં આવનાર આનંદની વાત શી કરવી. આ તો દૃષ્ટ વસ્તુ છે, પારલૌકિક નથી. મર્યા પછી સ્વર્ગમાં જઈશું એ તો ઉદ્ધારનો ધર્મ છે ને, કે યજ્ઞ કરવા પડશે, મરવું પડશે, પછી જઈશું. ભગવાન જાણે કે સ્વર્ગમાં જઈશું કે નહીં જઈએ. આ તો દૃષ્ટ ફળ હમણાં જ કરો ને હમણાં જ એનું ફળ હાજર છે. બિલકુલ નગદનો ધર્મ છે, ઉદ્ધાર ધર્મ નથી. ભગવાને ભોળા ભળ અજ્ઞાની પુરુષોને પણ જે સુગમતાથી સાક્ષાત પોતાની પ્રાપ્તિને માટે ઉપાય સ્વયં શ્રી મુક્તિ બતાવ્યો છે, એને જ ભાગવત ધર્મ કહેવામાં આવે છે. એ રાજા, આ ભાગવત ધર્મનું અવલંબન કરીને મનુષ્ય ક્યારેય વિઘ્નોથી પીડિત નથી થતો, અને આંખો બંધ કરીને દોડવા માંડે તો પણ, અર્થાત વિધિ વિધાનમાં ત્રુટિ થઈ જવા છતાં પણ એ માર્ગથી સ્ખલિત નથી થતો, ન પતિત થાય છે, ફળથી વંચિત જ પણ નથી થતો. ભાગવત ધર્મમાં પાલન કરનારા માટે નિયમ આ નથી કે એક વિશેષ પ્રકારનો કર્મ જ કરે. અમુક કર્મ કરે એવો આ ધર્મ યજ્ઞમાં એવું હોય ને, પેલા વિધિ વિધાનમાં એવું હોય, આ કર્મ કરો, આ રીતે કરો, આ દેવતા માટે કરો, એવો તો કોઈ વિધિ છે જ નહીં. એમાં શું કરવાનું? કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયર્વા બુદ્ધ્યાત્મના પ્રકૃતિ સ્વભાવાત, આ શરીરથી, વાણીથી, મનથી, ઇન્દ્રિયોથી, બુદ્ધિથી, અહંકારથી અનેક જન્મો અથવા એક જન્મની આદતોને સ્વભાવવશ થઈને જે કર્મ કરીએ તે બધા પરમ પુરુષ ભગવાન નારાયણ માટે જ થયા ભાવથી એમને સમર્પણ કરી દઈએ. બસ સરળમાં સરળ સિદ્ધાંત શુદ્ધ ભાગવત ધર્મ આ છે. યદ્યત કર્મ કરોમિ તત્તદ અખિલમ એ શંભો તવ આરાધનમ. નારાયણ, હું જે કરું છું તને સમર્પણ થાય, તને ખુશી માટે થાય, તો એનાથી પ્રસન્ન થા. ઈશ્વરથી વિમુખ પુરુષને માટે એમની માયાથી પોતાના સ્વરૂપની વિસ્મૃતિ થઈ જાય છે, અને આ વિસ્મૃતિથી જ હું દેવતા છું, મનુષ્ય છે પ્રકારનો ભ્રમ વિપર્ય થઈ જાય છે. આ શરીર વગરની વસ્તુમાં અભિનિવેશ તન્મયતા થવાને કારણે વૃદ્ધાવસ્થા, મૃત્યુ, રોગ વગેરે અનેક ભય થઈ જાય છે. આથી પોતાના ગુરુને જ આરાધ્ય દેવ અને પરમ પ્રિયતમ માનીને અનન્ય ભક્તિ દ્વારા ઈશ્વરનું ભજન કરવું જોઈએ. રાજન, ખરું પૂછો તો ભગવાન સિવાય, આત્મા સિવાય બીજું કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. પણ ન હોય છતાં આપણે પ્રતિથી ચિંતન કરનારને માટે ચિંતનનું કારણ એ બાજુ મનને લાગવાનું કારણ થઈ જાય છે. સ્વપ્નના સમય સ્વપ્ન દ્રષ્ટાની કલ્પનાથી અથવા જાગૃત અવસ્થામાં અનેક પ્રકારના મનોરથોથી એક વિલક્ષણ સૃષ્ટિ દેખાવા લાગે છે. આથી વિચારવાન પુરુષે સાંસારિક કર્મના સંબંધમાં સંકલ્પ વિકલ્પ કરવાના મનને રોકી દેવું જોઈએ, કેદ કરી લેવું જોઈએ. બસ એમ કરતા જ નભય પદની પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. જો આ વસ્તુ આપણે અનુભવથી શોધી કાઢવી જોઈએ કે આપણે અહીં બેઠા છીએ અને મનમાં વિચાર આવે કે હું એકલો છું, હમણાં કોઈક આવશે તો શું. પછી એ વિચાર, જો હું ઘરમાં એકલો છું અને મને વિચાર આવે કે હમણાં ભગવાન પ્રગટ થશે, ભગવાન હું સુરક્ષિત છું, ભગવાનના ખોળામાં બેઠો છું અને હંમેશા હું સંપૂર્ણ સલામત છું, તો મને સલામતીનો અનુભવ થશે. મને એવો વિચાર આવે કે કોઈ છે નહીં, હું એકલો છું, હમણાં કોઈ બહારથી આવી પડશે, મને મારી નાખશે, મારું દબાવશે, ચોરી કરશે, લઈ જશે, મને હેરાન કરશે. જો તાત્કાલિક ચિંતા અને દુઃખ શરૂ થઈ જશે. હવે આપણે આપણા મનને, આપણી સ્વતંત્રતા નથી કે એને કયા વિચાર કરવા દેવા, પણ જો આપણે એવું સ્વામિત્વ પ્રાપ્ત કરી શકીએ મનનું, કે મનમાં હંમેશા ભગવાનનું ચિંતન કરી શકીએ, એટલે આપણે પહેલા તો શોધી કાઢવું પડે કે કેવું ચિંતન એની જાતે ચાલે છે. એ શોધી કાઢવું પડે કે ચિંતન કેવી મારા મનમાં જન્મથી વૃત્તિઓનું નિયંત્રણ કરે છે. કે અમુક ચિંતન ચિંતા જન્માવશે, અમુક ચિંતન પ્રેમ જન્માવશે, અમુક ચિંતન દુઃખ જન્માવશે. બધી વાતોથી જ ને, કે નાનો હતો ને અમારે ત્યાં એટલું દુઃખ હતું, ખાવા પીવાનું મળે નહીં. પેલી જૂના જમાનામાં લગ્ન કરે ને છોકરીઓને, સાસુ માથા નાખવાનું તેલ ના આપે ને ખાવાનું ના આપે, એ જમાનામાં હતું એવું બધું. ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ હતી. અત્યારે તેલના ડબ્બા ભરીને ના હોય તો ના એટલું તેલ ઘરમાં છે. પણ જેવો વિચાર આવ્યો કે
કે અમે લગ્ન કર્યું તેલ નહોતું મળતું, જર્જર આંસુ પડવા માંડે માણસને. કૃષ્ણ સ્વામીજી મહારાજ પેલી કઈ વાર્તા કહેતા હતા ને, એ એકવાર એ કહે છે કે અમે અમુક જગ્યાએ કથા કરવા ગયા હતા અને નજીકમાં કૂવો હતો, એ પાણી ભરવા આવે. બપોરના સમયે એ કંઈક રડવાનો અવાજ આવવા માંડ્યો. બધી ભેગી થઈને સ્ત્રીઓ રડે. તો એમને થયું કે હવે સાધુ તો સાધુ, પણ થાય તો ખરું કે સ્ત્રીઓ રડે છે એટલે કંઈક કરવું પડે. જોડે એમની જોડે ગયો છે સેવક, એને કીધું જા જોઈ આવી. તો જોઈ આવે કે કુવા પર બધી સ્ત્રીઓ બેઠી છે રડે છે. પછી પૂછ્યું ભાઈ કેમ રડો છો? કે આ બેનનો ભાઈ મરી ગયો છે. કે હમણાં મરી ગયો? હમણાં નથી મરી ગયો. ક્યારે મરી ગયો? 5 વર્ષ પહેલા મરી ગયો. એટલે 5 વર્ષ પહેલા મરી ગયો, આજે કેમ રડો છો? કુવાને કાંઠે જ મરી ગયો હતો. તો કુવાને કાંઠે મરી ગયો હતો ભાઈ, આજે કુવે પાણી પીવાયા છે. પેલી જે બેન હતી એને યાદ આવ્યું કે મારો ભાઈ કુવાને કાંઠે મરી ગયો હતો. એમણે રડવાનું શરૂ કર્યું અને એ રડી એટલે એને ટેકો આપો, બધી બાકી રડવા માંડી. બધું શરૂ કરી દીધું. સિમ્પેથેટિક વીપિંગ, સહાનુભૂતિમાં રડવાનું. તો જો આજ કેવાય કે વિચાર, એ વખત વિચાર આવે કે ભગવાનની કેવી કૃપા છે કે કુવામાં આપણે માટે પાણી છે અને આપણી પાસે દોરી લોટો છે, કાઢી શકીશું. જો વિચાર આવે તો ધન્ય થઈ જાય, બધા હોશમાં ને હોશમાં નાચવા માંડે. જો આ વિચાર આવે કે મારો ભાઈ કોઈ મરી ગયો તો ખલાસ, બધાનું વાતાવરણ મોટ બગાડી કાઢે, બધા રડાઈ કાઢે. આપણે એની નોંધ લઈએ કે કેવી વિચારધારા એ મારા જીવનનું, મારા સુખ દુઃખનું કેવું નિયંત્રણ કરે છે. એકવાર આ વિચાર આ શોધી કાઢીશું ને આપણે પોતે પોતાને માટે કે જરાક પાછા જઈએ. અત્યારે દુઃખી થઈ ગયો છે, હું પાછો જાઉં કે શું કરતા હું દુઃખી થયો? આ વિચારથી. વિચાર કેમ આવે? આ વિચારથી. એ કેમ આવે? આ વિચારથી. ઓ આઈ સી. તો આ વિચારનો આબાદીશ નહીં. એટલે કે વિચારનું નિયંત્રણ પણ કરી શકાય. એ અઘરું છે તો શ્રી રામ જય રામ જય જય. વિચારને રોકવા અઘરા છે, કશો વાંધો નહીં, એની ચિંતા ના કરીએ. પણ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ એવી ટેવ ઊભી જ કરી દઈએ કે સતત જરાક આગલો ધ્યેય પૂરો થયો નવો શરૂ થયો, એની વચ્ચે જો 2 મિનિટ ગઈ આમ જોવામાં તો ચાલુ થઈ જાય ફશ 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 ફશ. શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં શ્રી. જરા પણ નવરા પડવાનો જ નહીં ને. આની એવી ટેવ છે. જો અત્યારે 1 થી વધારે માણસ છે માટે આમ કરીએ છીએ. એવું ના માનશો કે 2 માણસ ના હોય તો મન ખાલી પડી જશે. બીજું નહીં હોય તો અંદર અંદર કરશે, એટલે કામ તો કરશે. એ ટેવ છે. બીજો માણસ છે માટે વાતો કરે છે એવું નથી, ટેવ છે માટે કરે છે. અને એટલા માટે આપણે એને એવી ટેવ પાડવી જ પડશે કે કશો પણ વિચાર આમ એ પેલી ચેન ચાલુ થઈ જાય ને, એટલે 15માં વિચાર યાદ આવે કે હે આવો વિચાર, પાછા 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 ઓ આનાથી થયું. એટલું જેતર શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય. પાછળ પેલું ચાલવા માંડશે, ફરી એકવાર કાપી નાખીએ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. હજારો વારા કરતા રહેવું પડશે અને એમ કરી કરીને પેલી વિચારને ધારણ અટકાવવી પડશે. નહીં તો આખી જિંદગી જન્મ બગાડ્યા છે. જો જન્મ બગાડવાનું એક જ કારણ આટલું જ છે, હા આટલું જ વિચારધારા, બીજું કોઈ કારણ નથી. સુખી દુઃખી કરનાર વિચારધારા છે. તમારું સન્માન કર્યો વિચારીને સુખી થઈશ અને તમે અપમાન કર્યું વિચારે દુઃખી થઈશ. તમને ખબર નથી શું કર્યું છે કે મેં કંઈ કર્યું છે, તમે કશું જાણતા જ નથી. મારી મુનસફીની વાત છે કે હું કહું કે તમે માન કરો ને અપમાન કર્યું, બસ. આ વસ્તુને શોધી કાઢીશું તો એને અનડો કરી શકીશું કે કેવી રીતે આમ વળતો 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 કેવું વળી ગયું, ધીમે 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 પાછું ઊંધું વાળતા જઈએ, એમ કરી સીધું કરી નાખી હાથમાં લઈએ. ભાગવત ધર્મનું પાલન કરવા માટે નિયમ એ નથી અમુક પ્રકારનો કર્મ કરવો જોઈએ કે શરીરથી, વાણીથી, મનથી, ઇન્દ્રિયથી, બુદ્ધિથી, અહંકારથી અનેક જન્મો અથવા એક જન્મની આદતોને સ્વભાવવશ જે કરતો હોય એ બધા કર્મો પરમ પુરુષ ભગવાન નારાયણ માટે સમર્પિત કરી દે. એ જ સરસ સીધામાં સીધો ભાગવત ધર્મ છે. અહીં લખે છે જો અંગીરા ઋષિનો મત પણ એ છે કે ભગવદ અર્પિતમ કર્મ ધર્મ અંગીરા. અંગીરા ઋષિ કહે છે ભગવાન અર્પણ કરીને કર્મ કરવામાં આવે એ ખરેખર ભગવત ધર્મ છે. યમદૂતોએ બતાવેલો ધર્મ જુદો હતો, એ ત્યાં અજામેલ વખત બતાવેલો. પાર્ષદ અને ભાગવત ધર્મરાજે બતાવ્યો તો એ ભાગવત ધર્મ છે. ઈશ્વરથી પુરુષને એમની માયાથી
પોતાના સ્વરૂપની વિસ્મૃતિ થઈ જાય છે અને આ વિસ્મૃતિથી જ હું દેવતા છું, મનુષ્ય છે પ્રકારનો ભ્રમ વિપર્ય થઈ જાય છે. અને આ વિસ્મૃતિ આ દેહ આદિ અન્ય વસ્તુમાં અભિનિવેશ તન્મયતા થવાને કારણે વૃદ્ધાવસ્થા મૃત્યુરોગ વગેરે ભય થાય છે. આથી ગુરુને આપણે વાંચી ગયા છે બધું. ગુરુને આરાધ્ય પરમ પ્રિયતમ માને અને ભક્તિ દ્વારા ઈશ્વરનું ભજન કરવું જોઈએ. સાચું પૂછો તો ભગવાન સિવાય આત્મા સિવાય કશું છે જ નહીં. પણ એ પ્રકારની પ્રતીતિ એનું ચિંતન કરનાર એના ચિંતનને કારણે એ બાજુ મન લાગવાને કારણે થાય છે, જેમ સ્વપ્નની બરાબર. સ્વપ્ન દર્શનની કલ્પનાથી અથવા જાગૃતમાં નાના પ્રકારના મનોરથોથી વિલક્ષણ સૃષ્ટિ દેખાવા લાગે છે. આથી વિચારવાન પુરુષે સાંસારિક કર્મના સંબંધમાં સંકલ્પ વિકલ્પ કરનારા મનને રોકવું જોઈએ, કેદ કરી લેવું જોઈએ. બસ એમ કરતા જ અભયપદની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. સંસારના ભગવાનના જન્મની લીલાની બહુ બધી મંગળમય કથાઓ પ્રસિદ્ધ છે. કે જો મનને આ બધી લીલાઓ બહુ ઉત્તમ છે અને પુણ્ય બધું જ કરનારી છે, પણ દૃષ્ટ ફળ એ છે કે મનને સ્વચ્છંદતાથી જ્યાં ત્યાં જતું રોકવું, એ મનને લીલામાં લગાડવું. શ્રીરામ જયરામ તો ડોગરું છે એટલા માટે કે એમાં કશો રસ ના આવે, લીલામાં રસ પડે એટલે નિરોધ થાય મનનો. એટલે દશમ સ્કંદની નિરોધ લીલા કહી કે નિરોધ સ્કંદ કયો. એ નિરોધ થશે પછી મુક્તિ સ્કંદ આવશે. આ બધા એ પણ રીતે બધા સ્કંદોના નામ છે અને ભગવાનના શ્રી અંગો એક એક સ્કંદ છે. તો દશમ સ્કંદમાં નિરોધ થશે મનનો, પછી એકાદશ સ્કંદમાં મુક્તિની વાત આવશે, એટલે એકાદશ મુક્તિ સ્કંદ છે. એમને સાંભળતા રહેવી જોઈએ. એ ગુણોને લીલાઓનું સ્મરણ અપાવનાર ભગવાનના બધા નામો પણ પ્રસિદ્ધ છે. લાજ સંકોચ છોડીને એમનું ગાન કરવું જોઈએ. જો આ બધું પણ બહુ જ અગત્યનું છે કે કોઈ શું કહેશે, આ દેહાધ્યાસ બધો છે અને સંકીર્તનમાં મન જો આપણે લગાડી શકીશું ને તો શું થશે કે એ પેલા જે પોતાના રાગદ્વેષમાં કે સુખ દુઃખના ચિંતનમાં ભરાયેલું છે, એકવાર છૂટું તો થાય. એ હેતુ છે. પણ શ્રીરામ જયરામ ચાલે જ નહીં ને, આમ પડે જ નહીં. મોટામાંથી અવાજ ના નીકળે, હાથમાંથી કશું થાય જ નહીં. ભગવાનનું નામ બોલતી વખતે જીભને થાક લાગી જાય, હાથને થાક લાગી જાય, બધું કશી પેલી જીભનું શું છે, લવરી કરતા ના થાય નવરી, એવું કંઈક છે. અને જીભરડીનું બીજું પણ એક કંઈક બાકા જતી જીભરડી રહે. એટલે જીભે રસજ્ઞે મધુર પ્રિયાતમ સત્યમિતમ તામ પરમમ વદામિ. એ જીભ રસજ્ઞા છે, તરુહિત ગોવિંદ દામોદર માધવેથી. ગોવિંદ દામોદર સખત ટેવ પાડી દઈએ. બીજી વાત એને ગમે જ નહીં, સાંભળવાની કે બોલવાની કે વિચારવાની. સંકીર્તન પણ અત્યંત અગત્યની વસ્તુ છે. લજ્જા છોડીને સંકીર્તન કરવામાં આવે. લજ્જા છોડવી એટલે દેહાધ્યાસ છોડવો. એ બધા વચ્ચે નાચીત કેવું લાગે, પણ આપણે નચાતો હશે કે એટલે આપણે કઈ વાડીના મોડા શું આપણી જાતના શું શું માનતા હોઈશું. આ પ્રકારે કોઈ પણ વસ્તુ વ્યક્તિને સ્થાનમાં આસક્તિ ન કરીને વિચરણ કરતા રહેવું જોઈએ. જે આ પ્રકારે વિશુદ્ધ વ્રત નિયમ લેશે એના હૃદયમાં પોતાના પરમ પ્રિયતમ પ્રભુના નામ કીર્તન તેનો રાગનો પ્રેમનો અંકુર ઉગી આવે છે, ચિત્ત દ્રવિત થઈ જાય છે. મહાત્માઓ કહે છે કે જો એક નક્કર વસ્તુ છે, તાંબુ ધારો કે, તો તાંબાની મૂર્તિ એક સ્ત્રીની ઢીંગલી હોય તાંબાની, એને પુરુષની ઢીંગલી કેવી રીતે બનાવીશું? નહીં બને. એકવાર પીગાળીશું તો નવા બીબામાં ઢળશે, નવો આકાર ધારણ કરશે. અંતઃકરણ કે અહંકાર સખત કઠોર થઈ ગયો છે. હું એટલે આમ જ ને, હું એટલે આમ નહીં, હું એટલે અંતઃકરણને ભગવાનના પ્રેમમાં પીગાળીશું ને તો નવો આકાર લઈ શકશે. પણ પ્રેમ કરે ના, એ તો જબરું છે. એટલું બધું કઠોર, એટલું કઠોર છે કે ભગવાન એની સામે ગમે એટલું નાચે ને કૂદામથી લીલાઓ છે ને માટે કઈ હસી પડીએ પણ ના હશે. ભગવાનની ગમે એટલી લીલા ને ગમે એટલું ભગવાન ગમે તે કરે તો પેલું અને અહીંની હશે તો ક્યાં હશે માણસ. પણ પેલી જોક્સ કે ને તો ખડખડાટ હશે, તાળીઓ પાડે, નાચે, બધું કરે. ભગવાનનું નામ આવે ત્યારે કડક થઈ જાય. આ બધી વસ્તુને દઈએ આપણે કે આવું થાય છે, આવું થાય છે, આવું થાય છે. હૃદય પીગળશે તો નવું ઘાટ ધારણ કરશે.
નહીં પીગળે તો નવો ઘાટ ધારણ નહીં કરે તો જે ઘાટ લઈને બેઠો છે કે આમ જ થાય નામ નહીં, આ આકાર જે ધારણ કરી રહ્યા નવો અહંકાર છે. મારો ચોક્કસ આકાર છે કે આમ જ નામ નહીં, એ જ અહંકાર છે. પ્રભુનું નામ કીર્તન અનુરાગ પ્રેમનો અંકુર ઉગી જાય, ચિત્ત દ્રવિત થઈ જાય છે. કોઈ સાધારણ લોકોની સ્થિતિથી ઉપર ઉઠી જાય છે, લોકોની માન્યતાઓ ધારણાઓથી પર થઈ જાય છે. દંભથી નહીં, સ્વભાવથી જ મતવાલો થઈને ક્યારેક ખડખડાટ હસે છે તો ક્યારેક ખોટી ખોટી રડે છે. ઊંચા સ્વરથી ક્યારેક ભગવાનને પુકારે છે, ક્યારેક મધુર સ્વરથી ગુણોનું ગાન કરે છે, ક્યારેક જ્યારે પોતાના પ્રિયતમને પોતાના નેત્રોની સામે અનુભવે છે ત્યારે એમને રીઝવવાને માટે નૃત્ય પણ કરવા લાગે છે. હે રાજન, આ આકાશ એટલે પેલા વેદાંતિઓ બધું બહુ જ અઘરું છે. હા, વેદાંતિઓ જે કડક બેસીને બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માંગતા હોય, હું તો હાલું નહીં ને ચાલુ નહીં, એટલે વૃત્તિનું અને કશું વૃત્તિનું થવાનું જ નથી. નાચવું ગાવું પડશે, જાતને પૂરવી પડશે, અહંકારને છોડવો પડશે. એ સિવાય કોઈ વેદાંતનો બ્રહ્મ જ્ઞાન થવાનું નથી. બધું જ કરવું પડશે. કરણ પૂજાઓ, પંચારો પૂજાઓ બધું. એટલે માણસે આમાં રસ લેતા પોતાના હૃદયને કરવું જ પડશે. હે રાજન, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી, ગ્રહ, નક્ષત્ર, પ્રાણી, દેશાઓ, વૃક્ષ, વનસ્પતિ, નદી, સમુદ્ર બધા ભગવાનના શરીર છે. બધા રૂપોમાં સ્વયં ભગવાન પ્રગટ છે. આવું સમજીને એ જે કોઈ પણ એની સામે આવી જાય છે, ચાહે પ્રાણી હોય કે અપ્રાણી, અનન્ય ભાવથી ભગવત ભાવથી પ્રણામ કરે છે. પછી જો આ શ્લોક 42 સરસ છે. ભક્તિ અન્યત્ર ચૈષત્રિક એકકાલઃ પ્રપદ્ય માનસ યથાશ્નતઃ સ્યુઃ તુષ્ટિઃ પુષ્ટિઃ ક્ષુદપાયઃ. અનુઘાસમ એટલે દરેક કોળીએ. તો ભોજન કરનારને પ્રત્યેક કોળીની સાથે જ તૃપ્તિ એટલે કે સુખ, પુષ્ટિ જીવન શક્તિનો સંચાર અને ક્ષુધાની નિવૃત્તિ ત્રણ એક સાથે જ થાય છે. એવું છે કે પેલા ભૂખ ગઈ પછી સંતોષ થયો. ત્રણ વસ્તુ એક સાથે દરેક કોળી અને દરેક કોળીએ ત્રણ વસ્તુ સાથે સાથે થાય છે. એવી રીતે જે મનુષ્ય ભગવાનનું શરણ લઈ લે છે, એમનું ભજન કરે છે, અને ભજનની પ્રત્યેક ક્ષણમાં ભગવાનના પ્રત્યે પ્રેમ, પોતાનો પ્રેમાસ્પદ પ્રભુના સ્વરૂપનો અનુભવ અને એમના સિવાયની વસ્તુમાં વૈરાગ્ય, ત્રણેય વસ્તુ એક સાથે પ્રાપ્ત થાય છે. પેલા વેદાંતિ વિચાર કરશે, વૈરાગ્ય થાય છે એમને. પેલી કુલ્ફી થાય છે વૈરાગ્ય. બાકી બ્રહ્મ હું, શરીર હું નથી. હા, પણ કુલ્ફી જો એટલે કુલ્ફી ખાવી પડે. શરીર હું નથી, પણ કપડા કેવા પહેરવું, મારો વટ કેવો પડશે, કપડામાં મારો વટ પડશે કે નહીં પડે, બાકી શરીર હું નથી. એટલે જો સેવામાં ભાન ભૂલ્યો તો સેવા થાય ને. સેવા કરવામાં એ તો સ્પષ્ટ છે કે ભાઈ મારી સગવડ સાચવીશ, મારું આસન, મારા કપડાની ઇસ્ત્રીની બગડવી ના જોઈએ, કરચરી ના પડવી જોઈએ, મારા વટમાં જરાય ખામી ના, સેવા કરીશ. પણ પહેલા મારા કાજે તો ક્યાં તૈયાર કરી દઈશ, પછી આરાધના કરીશ. પહેલા મારી બધી વ્યવસ્થા બરોબર કરી દઈશ. અને હું આ તો બધું કલ્પનાથી જ કહેતી આવું છું, ચિંતા ના કરશો. મારી પીરસવાની સેવા, મારી થાળી પહેલા બાજુએ કાઢી મૂકી દઉં, ક્યાંક પછી ખોટી પડે તો. આ તો હું બધી કલ્પના કરું કે હું જે સેવા કરું તે સેવા પહેલા મારો ભાગ કાઢી લઉં, પછી સેવા કરું. તો સેવામાં ભાન ભૂલવા માટે સેવા છે, એમની સેવા માટે નથી. મહારાજનું શું થશે કે ભગવાનનું શું થશે એના માટે સેવા નથી હોતી. સેવા કરવામાં હું મારા વિશેનો આસક્તિ છોડું કે હું શું ખાઈશ ને હું શું કરીશ ને મારા કપડાનું કેવું થશે, મારી આબરૂનું શું થશે, આ બધું એવા છોટા માટે સેવા કરવાની છે. એ બધું તો અકબંધ જાળવી જ રાખવું. એટલે પેલું બચલા ગાળાની પ્રેમ નામની વસ્તુ છે ને, એ જરા મદદ કરતી હોય છે. એવું નચિકેતાને ચાલે, પણ આપણે ના ચાલે, આપણે પ્રેમ કરવો પડે. નચિકેતા ક્યાં પ્રેમ કર્યો? એટલે ભાઈ નચિકેતાની વાત છોડો, પણ નચિકેતા જ ના બોલતા આવડતો નથી હજુ, પણ નચિકેતાની વાત તો કરવી છે. ક્યાં વૈરાગ્ય નામ નિશાન ના હોય અને બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ ગયું. ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ, પ્રેમાસ્પદ પ્રભુના સ્વરૂપનો અનુભવ. અને જેટલો પેલી છોકરીને સાસરે પ્રેમ થાય તો પિયરનો પ્રેમ ઓછો ના થતો જાય. એવું હોય શકે ઘરમાં કે ભાઈ એનો બાપ એનો જ બનાવેલો ખાતો હોય, એની સેવા સ્વીકારતો હોય. છોકરી બાપને એટલી વહાલી હોય કે પપ્પા હું તમને કરી આપીશ, જો તમને આ કપડા તમને હું ઇસ્ત્રી કરીશ. હવે પેલા પતિની સેવા કરતી થઈ ગઈ
પછી એને એવું નહીં કે પાપ ભૂલી જાય ને બધી વસ્તુઓ, પણ પતિની સેવા છોડીને પિતાની સેવા કરવા જવાનું મન થશે એને. કોન્સિક્વન્શિયલી જેવો પ્રેમ એ વધતો જશે એવું ત્યાંથી ઘટતો જશે. વૈરાગ્ય જુદો પ્રયત્ન જોઈએ ને માટે કે ભગવાન માટે પ્રેમ થયો પણ સંસાર માટે વૈરાગ્ય નથી થતો, એવું થાય કે ના થાય? થાય કે ના થાય? જો વૈરાગ્ય નથી થતો તેનો અર્થ એવો થયો કે પ્રેમ નથી થતો ને વૈરાગ્ય નથી થતો, કશું થતું નથી. એમાં તો કથા જ થાય છે. જેમ જેમ પ્રેમ થાય તેમ તેમ એની બીજી વસ્તુ માટે વૈરાગ્ય આવે જ આવે, સવાર જ નથી આવતો. એટલા માટે ભગવાનને પ્રેમ થવો અગત્યનો છે. એટલા માટે ભાગવત ભણ્યા છીએ આપણે. અમતા નથી કરતા, બધું એમ ના સમજશો કે આપણે નવરા છીએ એટલે કરીએ છીએ. પ્રેમ કરવાનો છે ભગવાનને. પુણ્ય વગેરે અદૃષ્ટ ફળો છે, આપણને અદૃષ્ટ કરતા અદૃષ્ટ ફળમાં વધારે રસ છે. ભગવાનમાં પ્રેમ જન્મે તો મને ઘડિયાળ યાદ ના રહે, સંબંધો યાદ ના રહે, વ્યવહાર યાદ ના રહે. એ પેલાનો ફોન આવ્યો હતો ને પેલા કહ્યું હતું કે આટલો, એ તો મને તો ભૂલી જ ગયો, યાદ જ નહીં કાંઈ યાદ આડો છે. કશું ભૂલીએ નહીં તો પ્રેમ થાય? થાય કે ના થાય? થાય કે ના થાય? મને મારું બધું યાદ રહે, હા, કે જો આ કરવાનું છે, પેલું કરવાનું છે, સ્ત્રી કરવાનું રહી ગઈ છે, અને ભગવાન માટે પ્રેમ થાય? આ લોકો ના થાય. હા, ખબર નહીં કેટલા બોલતા નથી, એમને થતો હશે, પણ આપણને પ્રતિક્ષણ એક એક રાજન જુઓ ભાઈ. આ પ્રકારે જે માણસ પ્રત્યેક ક્ષણે એક એક વૃત્તિ દ્વારા ભગવાનના ચરણ કમળોનું જ ભજન કરે છે, એને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમમય ભક્તિ, સંસાર પ્રત્યે વૈરાગ્ય અને પોતાના પ્રિયતમ ભગવાનના સ્વરૂપની સ્ફૂર્તિ, આ બધું અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. એ ભાગવત થઈ જાય છે, અને જ્યારે બધું પ્રાપ્ત થઈ જાય છે ત્યારે સ્વયં પરમ શાંતિનો અનુભવ કરવા લાગે છે. 44મા શ્લોકથી વાંચીએ. राजोवाच अथ भागवतमृत यद्धर्मो यादृशो नृणां यथा चरति यद्ब्रूते यल्लिङ्गैर्भगवत्प्रियः. हरिरुवाच सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः. ईश्वरे तथैनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेममैत्रिकृपोपेक्षा यः करोति समत्यमः. अर्चयामेव हरये पूजां यश्रद्धये हते तत्भक्तेषु चान्येषु सभक्तप्राकृतस्मृतः. गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यते विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः. देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यः जन्माप्ययक्षुद्भयदर्शकृच्छयैः संसारधर्मैर्विमुह्यमानः श्रुत्या हरिर्भागवतप्रधानः. न कामकर्म बीजानां यस्य चेतसि सम्भवः वासुदेवैः निलयस्य वै भागवतोत्तमः. यस्य जन्म कर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः सच्च तेऽस्मिन्नहं भावो देहे वै स हरिः प्रियः. यस्य सर्वपरः इति विद्वेषात्मनिवापिदा सर्वभूतसमशान्तः स वै भागवतोत्तमः. त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठ स्मृतिरचितात्मसुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत्पदारविन्दात् लवनिमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्र्यः. भगवत उर्विक्रमाग्रिशाखा नखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे हृदि कथमपसीदतां पुनः सह प्रभवति चन्द्रनिवोदितेर्गतापः. विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात् हरिरवशाभिहितोऽप्यघौघनाशः. प्रणयरशनया धृताङ्घ्रिपद्म स भवति भागवत प्रधान उक्तः. રાજાને એમ પૂછે છે, યોગીશ્વર આપ કૃપા કરીને ભગવત ભક્તના લક્ષણનું વર્ણન કરો. એનો શો, એનો ધર્મ શો છે, એનો સ્વભાવ કેવો હોય છે, મનુષ્ય સાથે કેવો વ્યવહાર કરે છે, કેવું આચરણ કરે છે, કેવું બોલે છે. સ્થિતપ્રજ્ઞ સે કા ભાષા સમજિસ્વ કેશવ કેમ ભાષિતા કિમાસિત પ્રજેત, કેવું બોલે છે, કેવા લક્ષણોના કારણે ભગવાનને પ્યારો બને છે. ગાય મેડમ યોગેશ્વરના બીજા હરિ કહે છે, હરતી ભક્તિ ચેતાંસી યદિ હરિ ભક્તોના હૃદયને ખેંચી લે છે. હરિ છે હરતી દુઃખમ દુઃખ હરી લે હરિ છે. હરતી પાપમ પાપ હરી લે હરિ છે. હરતી વાસના વાસનાઓ હરી લે હરિ છે. હરતી અહંકારમ અહંકાર હરી લે હરિ છે. હરત અવિદ્યામિતિ હરિ અવિદ્યાને હરી લે હરિ છે. એક છે રાજન, આત્મ સ્વરૂપ ભગવાન સમસ્ત પ્રાણીઓમાં આત્મા રૂપથી નિયંતા રૂપથી સ્થિત છે, જે ક્યાંય પણ
ન્યૂન અધિકતા વધારે ઓછું ન જોઈને સર્વત્ર પરિપૂર્ણ ભગવત સત્તાને જુએ છે. સાથે સમસ્ત પ્રાણી સમસ્ત પદાર્થ આત્મ સ્વરૂપ ભગવાનમાં આધેય રૂપથી અથવા અધ્યસ્ત રૂપથી સ્થિત છે, અર્થાત વાસ્તવમાં ભગવત સ્વરૂપ જ છે. આ પ્રકારનો જેનો અનુભવ છે, જેની સિદ્ધ દૃષ્ટિ છે, એ ભગવાનનો પરમ પ્રેમ ઉત્તમ ભાગમાં સમજવો જોઈએ. જે ભગવાનથી પ્રેમ કરે છે, એમના ભક્તો સાથે મિત્રતા કરે છે, દુઃખી અને અજ્ઞાની પર કૃપા કરે છે અને ભગવાન સાથે દ્વેષ કરનારની ઉપેક્ષા કરે છે, મધ્યમ કોટીનો ભાગવત છે. મૈત્રી મુદિતા કરનારની ઉપેક્ષા યોગ શાસ્ત્રમાં કહી છે. અને જે ભગવાન અર્ચા વિગ્રહ મૂર્તિ વગેરેની પૂજા શ્રદ્ધાથી કરે છે, પણ ભગવાનના ભક્તો કે બીજા લોકોની વિશેષ સેવા શુશ્રૂષા નથી કરતો, એ સાધારણ શ્રેણીનો ભગવત ભક્ત છે. જે શ્રોત્ર નેત્ર વગેરે ઇન્દ્રિયો દ્વારા શબ્દ રૂપ આદિ વિષયોનું ગ્રહણ તો કરે છે, પણ પોતાની ઈચ્છાને પ્રતિકૂળ વિષયોથી દ્વેષ નથી કરતો, અનુકૂળ વિષયો મળતા હર્ષિત નથી થતો, એમની દૃષ્ટિ બની રહે છે કે આ બધું અમારા ભગવાનની માયા છે. એ પુરુષ ઉત્તમ ભાગવત છે. સંસારનો ધર્મ છે જન્મ મૃત્યુ મુક્ત શ્રમ કષ્ટ ભય તૃષ્ણા ક્રમશઃ શરીર પ્રાણ ઇન્દ્રિય મન અને બુદ્ધિને પ્રાપ્ત થતા રહે છે. આપણે 6 ઉર્મિઓ કહી છે ને, એને બદલે થોડી વધારે કહી. જે પુરુષ ભગવાનની સ્મૃતિમાં એટલો તન્મય થઈ જાય છે કે વારંવાર થતા રહેનારા કે વસ્તુ વારંવાર થતી રહે તો પણ મોહિત નથી થતો, પરાભૂત નથી થતો, ઉત્તમ ભાગવત છે. જેના મનમાં વિષય ભોગની ઈચ્છા કર્મ પ્રવૃત્તિ અને એના બીજ વાસનાઓનો ઉદય નથી થતો અને જે એકમાત્ર ભગવાન વાસુદેવમાં નિવાસ કરે છે, ઉત્તમ ભગવત ભક્ત છે. જેના શરીરમાં તો સત્કૃતમાં જન્મ તપસ્યા વગેરે કર્મથી તથા ન વર્ણ આશ્રમ જાતિથી અહંભાવ હોય છે, એ છે ભગવાનનો પ્યારો ભક્ત છે. અહીં કહે છે અભિમાનનું લક્ષણ એ છે કે પોતાને મોટા માનવા અને બીજાને નાના માનવા. પોતે એટલે પોતાનો દેહ, હું મોટો એટલે શું, આજને બીજું શું. તો દેહ અપચય ધાતુમાંથી દેહ ઉપચય ધાતુ દેહ શબ્દ બન્યો છે. મળ મૂત્ર હાડકાં ચામડી માંસ વગેરેનો સંગ્રહ. ઉપચય એટલે ઓક્સિડેશન દેહ કહેતા હતા. તો વૃદ્ધિ પામે છે માટે દેહ કયો છે. વૃદ્ધિ પામે છે એટલે શું થાય છે, હાડકાં મળ માંસ આ બધી વસ્તુઓ વધે છે ને અંદર, એટલે એમાં મોટા કરી કરીને આપણે મોટા થઈ જાય છીએ. વલ્લભાચાર્ય એક જગ્યાએ દહ્યથી દેહ વ્યુત્પત્તિ પણ કરે છે, એને પાડવામાં આવે છે દેહ છે. જે ધન સંપત્તિ તો શરીર વગેરેમાં આ હું છું ને આમાં પારકું છે, એ પ્રકારનો ભેદભાવ નથી રાખતો. સમસ્ત પદાર્થોમાં સમસ્ત સ્વરૂપ પરમાત્માને જોતો રહે છે, સંભાવ રાખે છે અને કોઈ પણ ઘટના કે સંકલ્પથી વિક્ષિપ્ત નથી થતો અને શાંત રહે છે. ભગવાન ઉત્તમ ભક્ત છે. 8 શ્લોકમાં ભગવાનના નિર્ગુણ ભક્તના લક્ષણ કયા હોય, 3 શ્લોકમાં ભગવાનના સગુણ ભક્તના વર્ણન કરે છે. રાજા મોટા મોટા દેવતા ઋષિમુનિ પણ પોતાના અંતઃકરણને ભગવાનને બનાવતા જેમને શોધ્યા કરે છે. ભગવાને ચરણ કમળના અડધી ક્ષણ અડધી પળ માટે પણ જે નથી હટતું, નિરંતર ભગવાનના ચરણોની સન્નિધિની સેવામાં સંલગ્ન રહે છે. એટલે સુધી કે સ્વયં એને ત્રિભુવનની રાજ્યલક્ષ્મી આપી દે તો પણ ભગવાનની સ્મૃતિનો તાર તોડતો નથી, રાજ્યલક્ષ્મી સામે નજર જ નથી નાખતો. એ પુરુષ વાસ્તવમાં ભગવાનના ભક્તોમાં શ્રેષ્ઠ વૈષ્ણવ છે. રાસલીલાના અવસર પર નૃત્ય ગીતની ગતિથી જાત જાતના પાદ વિન્યાસ કરનારા સૌંદર્ય માધુરી નિધિ ભગવાનના ચરણોના આંગળી નખની મણિચંદ્રિકાથી જે શરણાગત ભક્તજનો હૃદયનો વિરહજન્ય સંતાપ એકવાર જેનો દૂર થઈ શક્યો છે, એમના હૃદયમાં ફરીથી કેવી રીતે આવી શકે છે. જેમ ચંદ્રોદય થતા સૂર્યનો તાપ નથી રહેતો, વિવશતાથી નામોચ્ચારણ કરવા ઉપર પણ સંપૂર્ણ પાપના રાશિનો નાશ કરી દેનાર સ્વયં ભગવાન શ્રી હરિ જેના હૃદયને ક્ષણભર માટે છોડતા નથી, કારણ કે એને પ્રેમની દોરીથી ભગવાનના ચરણ કમળને બાંધી રાખ્યા છે. વાસ્તવમાં પુરુષ ભગવાનનો ભક્તોમાં પ્રધાન છે. શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યામ સંહિતાયામ એકાદશ સ્કંધે દ્વિતીયોધ્યાયઃ. શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ.